Good morning, dear students. Today's topic is drug resistance. Drug resistance or antibiotic resistance. Antibiotics, they are medicines used to prevent and treat bacterial infections. Antibiotic resistance occurs when bacteria change in response to the use of these medicines. Antibiotic resistance remains a major threat across the world. It leads to higher medical cost, prolonged hospital stays, and increased mortality. Actions to reduce the spread of infections through vaccination, hand washing, and good food hygiene has to be practiced in order to reduce antibiotic resistance. So, antibiotic resistance, it is a major threat to the world, and it is because of this unwise use of antibiotics. And these antibiotics are usually used to treat bacterial infections, and when the bacteria, they change their response to the use of these antibiotics, then antibiotic resistance occurs in this bacteria, and this is mainly genetically determined in these organisms, and we have to take some precautions in order to reduce antibiotic resistance in microorganisms, and this include we have to maintain proper sanitation, proper food hygiene, and also health care, so as to reduce this rise of antibiotic resistant microorganisms. Antimicrobial resistance occurs when bacteria, virus, fungi, and parasites change over time. Pathogens no longer respond to medicine, making infections harder to treat and increasing the risk of spreading disease and lead to death. Antimicrobial resistant organisms are found in people, animals, food, plants, and environment. Infections such as pneumonia, tuberculosis, blood poisoning, gonorrhea, and foodborne diseases are become harder to treat as antibiotics become less effective. Antimicrobial resistance എന്ന് പറയുന്നതും ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരേ ടേമാണ്. അതിൽ നമ്മൾ ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ഓർഗാനിസവും വരും, ബാക്ടീരിയ തൊട്ട് പ്രോട്ടോസോവൻസ് വരെയുള്ള എല്ലാ പാരസൈറ്റ്സും ഈ ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പതോജൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ അതിന് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരുന്ന ആ ഒരു പതോജൻ വീണ്ടും ആ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് സെൻസിറ്റിവിറ്റി കാണിക്കാതെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഒരു മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ രോഗം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭേദമാകുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതേ ഡോസ് മരുന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ആ രോഗം ഭേദമാകാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നു. അതാണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പതോജൻസ് മനുഷ്യരിലും മൃഗങ്ങളിലും പ്ലാന്റ്സിലും എല്ലാം തന്നെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിലെല്ലാം തന്നെ എയറിലായാലും വാട്ടറിലായാലും സോയിലിലായാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ്, ട്യൂബർക്കുലോസിസിന് കാരണമായ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം, അതുപോലെ ബ്ലഡ് പോയിസണിങ്ങും ഫുഡ് പോയിസണിങ്ങും ഉണ്ടാക്കുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് ബോൺ ഡിസീസസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം, ഇവയെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയൊക്കെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും വളരെ പ്രയാസകരമാണ്. കോസസ് ഓഫ് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ്. Misuse and overuse of antimicrobials are the main reasons for the development of drug-resistant pathogens. It also occurs naturally over time, usually due to genetic changes, lack of sanitation, poor disease prevention and control facility, poor access to diagnosis and quality medicines, lack of management and awareness. All these can lead to drug resistance. അപ്പോൾ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ മേജർ കോസസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടമാനമായിട്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് മൈക്രോബിയൽ ഏജൻസായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഓവർ ഡോസ് കഴിക്കുക, അതൊക്കെ നമുക്ക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് സ്ട്രെയിൻസിനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് കാരണമായി. അപ്പം മിസ്യൂസാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആവശ്യം ഇല്ലാത്തതിനും ആവശ്യമുള്ളതിനും ഒക്കെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുക.
അതുപോലെ ഓവർ യൂസ്, കുറച്ച് ചെറിയ ഡോസേജ് ചെല്ലേണ്ടടുത്ത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഡോസേജ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കഴിക്കുക. അങ്ങനെ മിസ്യൂസ് ആൻഡ് ഓവർ യൂസ് ഓഫ് ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ഡ്രഗ്സ്, അതാണ് ഫസ്റ്റ് മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ദ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് എവല്യൂഷൻ. സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് പെട്ടെന്ന് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിച്ച് അവർക്ക് ജനറ്റിക് ചേഞ്ചസ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്ന ജീനുകളെ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു നാച്ചുറൽ മ്യൂട്ടേഷൻ മൂലം അവർക്ക് ആ ജനറ്റിക് ചേഞ്ച് വന്നത് മൂലം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നു. പിന്നെ സാനിറ്റേഷൻ, ഹൈജീനിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുപോലെ ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റീസിൻ്റെ കുറവ്, അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഡിസീസിനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനോ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റാണ്ട് വരുന്നു. പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു കോസേറ്റീവ് ഓർഗാനിസം ഇന്നതാണെന്ന് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് എഗ്നിസ്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അല്ല കഴിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഡയഗ്നോസിസിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുപോലെ മെഡിസിൻസ്, ക്വാളിറ്റി മെഡിസിൻസ്, പ്രോപ്പർ ഡോസേജ് ഉള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കാത്തത്, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എവല്യൂഷന് കാരണമായി. ദെൻ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ്, MDR. Multiple drug resistance, otherwise called multi-resistance, is an antimicrobial resistance shown by species of microorganisms to at least one antimicrobial drug that is belonging to one or more antimicrobial categories. Antimicrobial categories are classification of antimicrobial agents based on mode of action and they are specific to target organism. Multi-drug resistance can be defined as the insensitivity or resistance of a microorganism to a particular antimicrobial medicine to which the microbe was earlier sensitive. Bacteria, fungi, virus and all parasites show this MDR and presently they are called superbugs. Tuberculosis, pneumonia, HIV, influenza, malaria and yeast infections and many other dreadful diseases are now showing these dreadful disease causative organisms are now showing this MDR. So it is a serious health issue throughout the world. So multiple drug resistance, അങ്ങനെ നമ്മൾ മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നും പറയും. അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഒരു ബയോട്ടിക്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രഗിനോട് കാണിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനെ നമ്മൾ പല കാറ്റഗറീസായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ഡ്രഗ്സ് ആയിട്ട് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പല കാറ്റഗറീസിൽ പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാറ്റഗറീസിലൊക്കെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ അതോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ കാറ്റഗറീസിലുള്ള ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ ഡ്രഗ്സിനോട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് കാണിക്കുന്ന ആ റെസിസ്റ്റൻസ്, അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നേരത്തെ ആ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനോട് ഈ പർട്ടിക്കുലർ പതോജൻ, അതായത് ബാക്ടീരിയ ആവാം, വൈറസ് ആവാം, പ്രോട്ടോസോവൻ ആവാം, ഫംഗി ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാരസൈറ്റ് ആവാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഈ പതോജൻ ഈ ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ ഡ്രഗ്സിനോട് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരുന്നു. നേരത്തെ ഈ ഡ്രഗ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസീസ് ക്യൂർ ആവുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ ഡ്രഗ് കൊടുത്താൽ ആ ഡിസീസ് ക്യൂർ ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഡിസീസ് ക്യൂർ ആവാത്തതിൻ്റെ കാരണം അത് ആ ഡ്രഗിന് എഗനിസ്റ്റായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നേടി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിനെ സൂപ്പർ ബഗ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന കുറേ ഡിസീസുകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അതായത് അതിൻ്റെ കോസേറ്റീവായിട്ടുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് എല്ലാം തന്നെ പല ഡ്രഗ്സിനോടും പല കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനോടും റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ട്യൂബർക്കുലോസിസ്, ന്യൂമോണിയ, HIV, ഇൻഫ്ലുവൻസ, മലേറിയ, ഈസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്ന പതോജൻസ് ഇപ്പോൾ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നു. ആ റെസിസ്റ്റൻസിനെ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന പതോജനെ സൂപ്പർ ബഗ്സ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ബാക്ടീരിയ. ഇനി ഇതിനുള്ള കാരണം എന്താണ്? മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കാനുള്ള കാരണം ഇൻക്രീസ്ഡ് മ്യൂട്ടേഷൻ റേറ്റ് ഇൻ ക്രോമസോം or exchange of extra chromosomal DNA elements through conjugation or transformation. അതായത് മിക്കവാറും ഈ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസിനുള്ള ജീനുകൾ പ്ലാസ്മിഡ്സിനകത്തായിരിക്കും ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ പ്ലാസ്മിഡ്സിലുള്ള ജീനുകളെ
ഒന്നുകിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോഞ്ചുഗേഷൻ എന്നുള്ള ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ ടെക്നിക്സ് വഴി ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷൻ റേറ്റ്, ഈ സ്ട്രെസ്സ് വരുമ്പോൾ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് നമ്മളൊരു ഡിസീസിന് അഗനിസ്റ്റായിട്ട് മരുന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് തരുന്ന സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസായിട്ട് അത് മ്യൂട്ടേഷൻസിന് വിധേയമാകും. അപ്പോൾ ആ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ റെസ്പോൺസായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മ്യൂട്ടേഷൻസ് മൂലം അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ക്രോമസോമൽ DNA സെഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ എക്സ്ചേഞ്ച് മൂലമൊക്കെ ഇതിൽ എന്ത് വരുന്നു, മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻസ് ഇത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ജീൻസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ക്യാരക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫീച്ചർ ആ ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ പർട്ടിക്കുലർ പതോജന് ലഭിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ദിസ് ക്യാൻ ഓൾസോ കോസ് ഡ്യൂ ടു ദ ആൾട്ടറേഷൻ ഇൻ സെൽ മെംബ്രെയിൻ കോമ്പോസിഷൻ റിസൾട്ടിങ് ഇൻ ദ ഡിക്രീസ്ഡ് പെർമിബിലിറ്റി ഓർ അപ്ടേക്ക് ഓഫ് ദ ഡ്രഗ്സ് ഇൻ ടു ദ സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരിക. അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് പെൻസിലിൻ പോലെയുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അതിൻ്റെ സെൽ വോളിനെ അതിൻ്റെ പെപ്റ്റിഡോഗ്ലൈക്കൺ ലെയറിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൽ മെംബ്രെയിൻ പെർമിബിലിറ്റിയെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെംബ്രെയിൻ കോമ്പോസിഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രഗിന് അകത്തേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ വരുന്നു. ഡ്രഗ് അപ്ടേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു മസ്റ്റായിട്ട് ആ ഡ്രഗിനെ ബാക്ടീരിയ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ മാറുന്നു. അപ്പോൾ ഇമ്പർമിബിൾ ആക്കുന്നു ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ഈ ഡ്രഗിൻ്റെ അപ്ടേക്കിന് ഇമ്പർമിബിൾ ആക്കുന്നു. ആൾട്ടേർഡ് മെംബ്രെയിൻ കോമ്പോസിഷൻ ഓൾസോ ലീഡ് ടു ദ ആൾട്ടേർഡ് ടാർഗറ്റ് സൈറ്റ് ഫോർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് വിച്ച് വിൽ പ്രിവെൻറ്റ് ദ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഫ്രം ബൈൻഡിങ് ടു ദി ബാക്ടീരിയ. അപ്പം ബാക്ടീരിയയുടെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് മൂലം ഇതിന് റിസപ്റ്റർ ഇല്ലാണ്ട് വരുന്നു ബാക്ടീരിയയിൽ വന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടാർഗറ്റ് സൈറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് സൈറ്റുകൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇല്ലാണ്ട് വരുമ്പം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് വന്ന് ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ വോളിലോ മെംബ്രെയിനിലോ ബൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ബാക്ടീരിയയിൽ ഇങ്ങനെ മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് അത് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ബാക്ടീരിയ ഈസ് ഓഫൺ കോസ്ഡ് ബൈ ദ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ജീൻസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഓൺ R plasmid each coding for resistance of a single drug. The assembly of the resistant genes on a single R plasmid is achieved by mechanism provided by transposons and integrons. Integrons are very powerful in producing multi-drug resistance because they assemble several resistant genes in a correct orientation and supply a strong promoter for their expression. R plasmids are often transferred efficiently from cell to cell. അപ്പം മൾട്ടിപ്പിൾ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് മെയിനായിട്ടും R പ്ലാസ്മിഡിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ജീനുകളാണ്. അതിലെ ഓരോ ജീനുകളും ഓരോ സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സിന് എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ജീനുകളുടെ അസംബ്ലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്പോസോൺസ് ഇൻ്റഗ്രോൺസ് ഒക്കെ സഹായത്തോടു കൂടി ഈ ജനറ്റിക് എക്സ്ചേഞ്ച് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ R പ്ലാസ്മിഡ് ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഈ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻ ഇല്ലാത്ത ബാക്ടീരിയകളിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പതോജൻസിലേക്കോ ഈ ജീനുകൾ എത്താനായിട്ടത് കാരണമാകുന്നു. ഇൻ്റഗ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറിനെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, പ്രത്യേകിച്ച് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻ ട്രാൻസ്ഫറിനെ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ജനറ്റിക് ഫാക്ടേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രോൺസ് എന്ന് പറയുമ്പം അവരുടെ പ്രസൻസ് അവർ കറക്റ്റായിട്ട് ഒത്തിരിയേറെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന ജീനുകളെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ പൊസിഷൻ ചെയ്യാനും അതിന് വേണ്ട ഒരു കറക്റ്റ് പ്രൊമോട്ടർ, ആ ജീനിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷന് വേണ്ട കറക്റ്റ് പ്രൊമോട്ടറെ സപ്ലൈ ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനോടൊരു ബാക്ടീരിയയ്ക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് നേടിക്കൊടുക്കുവാനായിട്ട് ഇൻ്റഗ്രോൺസ് സഹായിക്കുന്നു. R പ്ലാസ്മിഡ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നും മറ്റൊരു സെല്ലിലേക്ക് കോഞ്ചുഗേഷൻ വഴി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട്. Another mechanism of multiple drug resistance is the active pumping out of drugs by multi-drug efflux pumps. അപ്പം സെല്ലിൻ്റെ സർഫസിൽ തന്നെ ബാക്ടീരിയയുടെ സെൽ മെംബ്രെയിനിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ വോളിൻ്റെ സർഫസിൽ തന്നെ എഫ്ലക്സ് പമ്പുകളുണ്ട്. അതായത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് സെല്ലിനകത്തേക്ക് കടന്നാൽ അതിനെ അതേപടി തന്നെ പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കളയാനുള്ള എഫ്ലക്സ് പമ്പുകൾ അതിൻ്റെ സെൽ വോളിലുണ്ട്. അതിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് R&D സൂപ്പർ ഫാമിലി പമ്പ്സ് ഇൻ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ. ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയിൽ കാണുന്ന R&D സൂപ്പർ ഫാമിലി പമ്പ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. It is important because they are usually coded by chromosomal genes and they can pump out most of the antibiotic currently in use.
ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയിലുണ്ട് ഈ R&D പമ്പ്സിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ഇപ്പോൾ കറൻ്റ്ലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മിക്ക ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനെയും പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഈ ബാക്ടീരിയകൾക്ക്, ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയകൾക്ക് കൈവരുന്നു. Sometimes such pumps can recognize many different molecules including different types of antibiotics. That is, the bacteria use a single pump to pump out several antibiotics. ഒറ്റ പമ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനെ പമ്പ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന രീതിയിലേക്ക് ബാക്ടീരിയകളിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ ക്രോസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിന് പമ്പ് ചെയ്ത് എഫ്ലക്സ് പമ്പ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ക്രോസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ പമ്പ് കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനെ അതിനെ പമ്പ് ചെയ്ത് എഫ്ലക്സ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് കളയാനായിട്ട് പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് ക്രോസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബാക്ടീരിയയിൽ വരാൻ പ്രധാന കാരണം പ്ലാസ്മയിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ജീനുകളാണ്. ആ ജീനുകൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോഞ്ചുഗേഷൻ പ്രോസസ്സ് വഴി ഒരു സെല്ലിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സെല്ലിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു. അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റഗ്രോൺസ് എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് ആണ്. അതിൽ ഇൻ്റഗ്രോൺസ് കറക്റ്റായിട്ട് പല ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന ജീനുകളെ കറക്റ്റായിട്ട് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊമോട്ടർ കൊടുത്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ബാക്ടീരിയകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് നേടിക്കൊടുക്കുന്നു. ഇത് കൂടാണ്ട് അടുത്തൊരു മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ സെൽ സർഫസിലുള്ള എഫ്ലക്സ് പമ്പുകളാണ്. ഈ പമ്പുകൾ എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഡ്രഗുകളെ പുറത്തേക്ക് പമ്പ് ചെയ്ത് കളയാൻ സഹായിക്കുന്നു. എക്സാമ്പിൾ R&D ഫാമിലിയിൽ വരുന്ന പമ്പുകൾ ഗ്രാം നെഗറ്റീവ് ബാക്ടീരിയയിലുണ്ട്. അത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡ്രഗ്സിനെ പുറത്തേക്ക് ക്രോസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് വഴി പമ്പ് ചെയ്ത് കളയാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ്. മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ മെയിനായിട്ട് മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത്: പ്രൈമറി റെസിസ്റ്റൻസ്, സെക്കൻഡറി റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. Primary resistance, it occurs when the organism has never encountered the drug of interest in a particular host. പ്രൈമറി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുവരെ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിൻ്റെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് വിധേയമാകാത്തൊരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഹോസ്റ്റ് ഇതുവരെ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിനെ എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എടുക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അന്നേരം ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്, അതാണ് പ്രൈമറി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സെക്കൻഡറി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അക്വയർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇസ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ദാറ്റ് only rises in an organism after an exposure to the drug. ഒരു ഡ്രഗുമായിട്ട് എക്സ്പ്ലോഷറിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്, അതിനെയാണ് അക്വയർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഒന്നുകിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ MDR റെസിസ്റ്റൻസ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ വലിയ XDR റെസിസ്റ്റൻസ് ആവാം. അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഹിയർ ദ പതോജൻ ഈസ് ഇൻഹിബിറ്റഡ് ബൈ ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ കുഡ് ബി സേഫ്ലി അച്ചീവ്ഡ് വിത്ത് നോർമൽ ഡോസിങ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത ക്ലിനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു മെഡിക്കൽ മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഈ പതോജനെ നമ്മൾ വലിയ ഡോസേജ് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ നോർമൽ ഡോസേജിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വലിയ ഡോസേജ് കൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഒതുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു. അപ്പോൾ അതുവഴി അതിനെ നേടിയെടുത്ത റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇറ്റ് മേ ഓൾസോ റിസൾട്ട് ഫ്രം ഇമ്പയർഡ് ഹോസ്റ്റ് ഇമ്മ്യൂൺ ഫംഗ്ഷൻ. അതുപോലെ ഈ ക്ലിനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇമ്പയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂൺ ഫംഗ്ഷന് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിന് എഗനിസ്റ്റായിട്ട് ആൻറ്റിബോഡീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫെറോൺസോ ഒന്നും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഈ ക്ലിനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കാണിക്കും. അപ്പോൾ ക്ലിനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം നമ്മൾ അതിനെ കില്ല് ചെയ്യാനുള്ള ഡോസേജിനേക്കാൾ ഏറിയ ഡോസേജ് നമ്മൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീട് നമ്മൾ ചെറിയ ഡോസേജ് കഴിച്ചാലും നമുക്ക് ആ ഡിസീസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു. അപ്പോൾ ആ ചെറിയ ഡോസേജ് പിന്നീട് നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ബാക്ടീരിയ സെക്കൻഡ് ടൈം വരുന്ന ബാക്ടീരിയകൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പതോജനെല്ലാം ആ മൈക്രോബിന് എഗനിസ്റ്റായിട്ട്
അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താണ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കിന് എഗനിസ്റ്റായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് നേടിയെടുക്കുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ്, പ്രൈമറി റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അത് ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഉപയോഗിക്കാത്തത് മൂലം ഒരു മൈക്രോബിനുണ്ടാവുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്, അതാണ് പ്രൈമറി റെസിസ്റ്റൻസ്. സെക്കൻഡറി റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അക്വേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഒരു എക്സ്പ്ലോഷർ, ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ഏജൻറ്റിൻ്റെ എക്സ്പ്ലോഷർ മൂലം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നേടിയെടുക്കുന്ന ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്. മൂന്നാമത്തെ ക്ലിനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, അത് നമ്മുടെ അൺവൈസ് യൂസ് മൂലം, മിസ്മാനേജ്മെൻറ്റ് മൂലം, നമ്മൾ കണ്ടമാനം ഡോസേജ് കൂട്ടി കഴിച്ചത് മൂലം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്, അതാണ് ക്ലിനിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സെക്കൻഡറി റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട്. ഇൻട്രിൻസിക് റെസിസ്റ്റൻസും എക്സ്റ്റെൻസീവ് റെസിസ്റ്റൻസും. Intrinsic resistance refers to the insensitivity of all microorganisms of a single species to certain common first-line drugs which are used to treat disease. അപ്പോൾ ഇൻട്രിൻസിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ സെക്കൻഡറി റെസിസ്റ്റൻസ് അക്വേർഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനോടുള്ള എക്സ്പ്ലോഷർ വന്നതിന് ശേഷം മൈക്രോ ഓർഗാനിസം നേടിയെടുക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രിൻസിക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരു സിംഗിൾ സ്പീഷീസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സിലോട്ട് കാണിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സ്. ആ കോമൺ ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ്സിനോട് ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കാണിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രിൻസിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Intrinsic resistance refers to the insensitivity of all microorganisms of a single species to certain common first-line drugs which are used to treat disease. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ ആയിട്ട് ആ ഡിസീസിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രഗ്സിനോട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രിൻസിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Example, Mycobacterium tuberculosis showing resistance to rifampicin and isoniazid. ഐസോനിയാസിഡിനോടും റിഫാംപിസിനോടും എന്താണ് മൈക്കോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് കാണിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ റിഫാംപിസിൻ ആൻഡ് ഐസോനിയാസിനും റിഫാംപിസിനും എന്താണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ് ആണ്. ട്യൂബർക്കുലോസിസിന് എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ് ആണ് റിഫാംപിസിൻ ആൻഡ് ഐസോനിയാസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഡ്രഗ്സിനോടും കാണിക്കുന്ന എന്താണ് ട്യൂബർക്കുലോസിസ്, മൈക്കോബാക്ടീരിയൻ ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ബാക്ടീരിയ കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്, അതിനെയാണ് ഇൻട്രിൻസിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി എക്സ്റ്റെൻസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ദ organism to withstand the inhibitory effect of at least one or two മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ ഡ്രഗ്. അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ ഡ്രഗിനോട് ആ പെർട്ടിക്കുലർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കാണിക്കുന്ന എന്താണ് ഇൻഹിബിറ്ററി എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ്, ഏതെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സിനോട് കാണിക്കുന്ന ഒരു അനാസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്, അതിനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഇൻട്രിൻസിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എക്സ്റ്റെൻസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മിക്കവാറും ഡോസേജ് കുറഞ്ഞ ഏറ്റവും വീര്യം കുറഞ്ഞ മരുന്നുകളായിരിക്കും. അതിനേക്കാൾ ഡോസേജ് കൂടിയതായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ് കൊണ്ട് തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ് കൊടുത്ത് തീർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സിനേക്കാൾ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സിനോട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് it is also termed as XDR, extensive resistance, extensive drug resistance എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് XDR. This seemed to arise in patients after they have undergone a treatment with the first line drugs. For example, XDR TB resistant against fluoroquinolone. ഇപ്പോൾ ഫ്യൂറോക്വിനോളോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡ്രഗിനോട് എന്താണ് XDR TB റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നു. അത് എന്തിന് എക്സാമ്പിളാണ്? ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്സാമ്പിളാണ്. ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗുമായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നതിന് ശേഷം സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സിനോട് കാണിക്കുന്ന ആ ഒരു
റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗിനോട് മാത്രമേ നമ്മൾ പതോജൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിച്ചുള്ളെങ്കിൽ അത് ഇൻട്രിൻസിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അതേസമയം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സിനോട് ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടാതെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സിനോട്, അതായത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഓവർ യൂസേജ് കാരണം ഒക്കെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സിനോടും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന്. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഡ്രഗിനോട് ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നു, അതിനെയാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ XDR എന്ന് പറയുന്നത്, എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോൾ അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ആദ്യത്തെ കേസിൽ ട്യൂബർക്കുലോസിസ്, മൈക്കോബാക്ടീരിയം ട്യൂബർക്കുലോസിസ് റിഫാംപിസിനും ഐസോനിയാസിഡിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിച്ചു. സെക്കൻഡ് കേസിൽ അതിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിച്ച മൈക്രോ ഓർഗാനിസം പിന്നെ ഫ്ലൂറോക്വിനോണിൻ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ഡ്രഗിനോടും ട്യൂബർക്കുലോസിസിന് അഗനിസ്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത ഡ്രഗിനോടും കാണിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ്. ഇനി ഈ ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? പ്രിവെൻറ്റിംഗ് ദ എമർജൻസ് ഓഫ് ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, യൂസ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് മൈക്രോബ് ഫോർ ആൻ ഇൻഫെക്ഷൻ, യൂസ് ദ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആൻറ്റിമൈക്രോബ് ഫോർ ആൻ ഇൻഫെക്ഷൻ. അതായത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ ഏജൻറ്റ് നമ്മൾ ഇൻഫെക്ഷൻ അഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഐഡൻറ്റിഫൈ കോസേറ്റീവ് ഓർഗാനിസം വെൻ എവർ പോസിബിൾ, രോഗാണുവിനെ കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം അതിനുള്ള എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ കറക്റ്റ് മെഡിസിൻ യൂസ് ചെയ്യുക. സെലക്ട് ആൻ ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ വിച്ച് ടാർഗറ്റ് ദ സ്പെസിഫിക് ഓർഗാനിസം റാദർ ദാൻ റിലയിങ് ഓൺ എ ബ്രോഡ് സ്പെക്ട്രം ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ. ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തൊരു രോഗം വന്നാലും പെൻസിലിൻ കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ആ രോഗത്തിന് കറക്റ്റായിട്ട് അതിനെ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കറക്റ്റ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഏതാണോ അത് കഴിക്കുക. കംപ്ലീറ്റ് ആൻ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലാതെ 10 ദിവസത്തെ മരുന്ന് വന്നിട്ട് 5ൻ്റെ അന്നും അസുഖം മാറിയാൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി ശരീരത്തിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആ മൈക്രോബ് ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഡ്രഗിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡ്യൂറേഷൻ മരുന്ന് കഴിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ടൈം സ്പാൻ ആ മരുന്ന് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. യൂസ് ദ കറക്റ്റ് ഡോസേജ് ഫോർ ഇറാഡിക്കേഷൻ, കറക്റ്റ് ഡോസേജ് മരുന്ന് കഴിക്കുക. ഇപ്പം ഒരു രോഗം മാറാൻ 2 മില്ലിഗ്രാം കഴിക്കണമെങ്കിൽ 1.5 മില്ലിഗ്രാം കൊണ്ട് ആ രോഗം നമുക്ക് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ 1.5 മില്ലിഗ്രാം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ഒരിക്കലും നിർത്തരുത്. കറക്റ്റ് 2 മില്ലിഗ്രാം ആ ഡോസേജ് അകത്ത് ചെന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ഡിസീസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉള്ളിൽ നിന്നും പോകത്തുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ബാക്ടീരിയ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ കറക്റ്റ് ഡോസേജ് ചെല്ലാത്തത് മൂലം അത് റെസിസ്റ്റൻസ് നേടിയെടുക്കുന്നു. പിന്നെ അതേ ബാക്ടീരിയ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കിടന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിസീസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഈ കഴിച്ച ആൻറ്റിബയോട്ടിക് അതിന് അഗനിസ്റ്റ് ഫലമില്ലാതെ വരുന്നു. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഡോസേജ് തന്നെ എടുക്കാം. പിന്നെ ഈ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇത് കണ്ടാലും നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് അമോക്സിലിനോ ആംബിസിലിനോ ഒക്കെ മേടിച്ച് കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു പ്രവണത മാറ്റി പ്രോപ്പർ അവയർനെസ് കൊടുക്കുക. കറക്റ്റായിട്ട് രോഗം നിർണ്ണയിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോപ്പർ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാം കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് പറ്റും. Extensive drug resistance XDR, it is defined as the non-susceptibility of microorganism to at least one agent in 2 or fewer antimicrobial category. Here bacterial isolate remains susceptible to 1 or 2 antimicrobial category. Pan-drug resistant PDR was defined as non-susceptibility to all agents in all antimicrobial category. അപ്പം എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ XDR എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം. നമ്മൾ നേരത്തെ ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ കാറ്റഗറീസ് പലതരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അനുസരിച്ച് ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ ഏജൻസിനെ പല കാറ്റഗറീസായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ 2ൽ കൂടുതൽ കാറ്റഗറീസിനോട് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ കാറ്റഗറീസിൽപ്പെട്ട 2ൽ കൂടുതൽ ആൻറ്റിമൈക്രോബിയൽ കാറ്റഗറീസിൽപ്പെട്ട
ഡ്രഗ്സിനോട് ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസം റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയും, XDR എന്ന് പറയും. അപ്പം ഇതിൽ 2ൽ കൂടുതൽ എണ്ണത്തിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, മൊത്തം എണ്ണത്തിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം മറ്റ് പല ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനോട് സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. 2ൽ കൂടുതൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്, 2ൽ കൂടുതൽ കാറ്റഗറീസിൽ വരുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സസെപ്റ്റബിൾ ടു അതർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് ബിലോങ്ങിങ് ടു അതർ കാറ്റഗറി. മറ്റുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനോട് അത് സസെപ്റ്റബിൾ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മൈക്രോബിയൽ ഏജൻസിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ XDR എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി പാൻ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ PDR എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് സസെപ്റ്റബിൾ ടു ഓൾ ഏജൻസ് ഇൻ ഓൾ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ കാറ്റഗറി. ഇറ്റ് വാസ് നോൺ സസെപ്റ്റബിൾ ടു ഓൾ ഏജൻസ്. എല്ലാ ഏജൻസിനോടും അത് നോൺ സസെപ്റ്റബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ ഏജൻസിനും എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അത് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ടു ഓൾ ഏജൻസ് ബിലോങ്ങിങ് ടു ഓൾ കാറ്റഗറി. എല്ലാ ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ഏജൻസിനോടും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോബ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പാൻ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ അതെല്ലാത്തിനോടും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും, അതിനെ കില്ല് ചെയ്യാനായിട്ട് പുതിയ ഡ്രഗ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് പാൻ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1ൽ കൂടുതൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഡ്രഗ്സിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസം, അതാണ് ഇത് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ XDR. പാൻ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ആൻറ്റി മൈക്രോബിയൽ ഡ്രഗ്സിനോടും റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെയാണ് പാൻ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ളതാണ്. XDR-TB എന്നാണ് പറയുന്നത്. എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് ഈസ് എ ഫോം ഓഫ് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് caused by bacteria that are resistant to some of the most effective anti-TB drugs. നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന anti-TB ഡ്രഗ്സിന് എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന TBയുടെ ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് TB. നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് TB നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നത്. അതിനേക്കാൾ കൂടിയ ഇനമാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ട്യൂബർക്കുലോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ പതോജൻ മൾട്ടി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന പതോജനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നു. XDR-TB സ്ട്രെയിൻസ് ഹാവ് risen after the mismanagement of individuals with multi-drug resistant TB. അപ്പോൾ മൾട്ടി-ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് TB ഉള്ള പേഷ്യൻസിന് കാര്യമായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് അവർക്ക് നല്ല മെഡിക്കേഷൻ കൊടുത്ത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാത്തത് മൂലം വന്നതാണ് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് TB എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റി. Multi-drug resistant tuberculosis is a strain of TB that cannot be treated with two most powerful first line drug treatment. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. Extensive drug resistant tuberculosis is a form of TB caused by bacteria that are resistant to several of the most effective anti-TB drugs. അപ്പം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മിക്ക ആൻറ്റി-TB ഡ്രഗ്സിനോട് എഗനിസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് TB ഫോം എന്ന് പറയുന്നത്. Extensive drug resistant TB is a rare type of multi-drug resistant tuberculosis that is resistant to isoniazid and rifampicin plus fluoroquinone and at least one of the 3 injectable second line drugs. അപ്പം ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സ് കൂടാണ്ട് സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഇഞ്ചക്റ്റബിൾ ഡ്രഗ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആംബികാസിൻ അല്ലെങ്കിൽ കാനാമൈസിൻ അല്ലെങ്കിൽ കാപ്രിയോമൈസിൻ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്നിനോട് ഇഞ്ചക്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതേതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രഗിനോടുകൂടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് TB എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗിന് പുറമെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സിനോടുകൂടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സിനോട് റെസിസ്റ്റൻ്റ് കാണിക്കുന്ന TB ഫോമിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻസീവ് ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ XDR-TB എന്ന് പറയുന്നത്. MDR-TB എന്ന് പറയുമ്പം 2 എണ്ണത്തിനോട് മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. XDR എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് 2 ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സിന് പുറമെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്ലൂറോക്വിനോണിനും അത് ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ് തന്നെയാണ്. അതിനും പുറമെ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗ് ആയിട്ടുള്ള കാനാമൈസിനോ ആംബികാസിനോ അല്ലെങ്കിൽ
കാപ്രിയോമൈസിനോട് എഗനിസ്റ്റായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിച്ചതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനോട് എഗനിസ്റ്റായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിച്ചാൽ നമ്മളതിനെ XDR-TB അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് TB എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ MDR-TBയും XDR-TBയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ക്ലിയർ ആയി കാണും. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ടോട്ടലി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് TB. ടോട്ടലി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് TB എന്ന് പറയുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് TDR-TB. It is a strain of TB that resistant to all the first line drug as well as second line TB drugs that are tested. ഇതുവരെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത എല്ലാ ഫസ്റ്റ് ലൈനോടും സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗ്സിനോടും ഒരുപോലെ റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ടോട്ടൽ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് TB എന്ന് പറയും. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ MDR ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗിനോടായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് പറഞ്ഞ XDR ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗിനോടും സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ഡ്രഗിനോടും എന്താണ് ഇൻസെൻസിറ്റീവാണ്. പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രഗ് സെക്കൻഡ് ലൈനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രഗ് വെച്ച് നമുക്കതിനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ടോട്ടലി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് TB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിച്ചും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറ്റത്തില്ല, സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗ് ഉപയോഗിച്ചും നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പറ്റത്തില്ല. രണ്ടിനോടും ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ടോട്ടലി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് TB എന്ന് പറയുന്നത്. ടേം XDR. അപ്പം അത് ഈ TDR വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസ് XDR കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. TDR എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് എല്ലാ ഡ്രഗ്സും എപ്പോൾ കൊമേഴ്ഷ്യലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡ്രഗ്സിന് അഗനിസ്റ്റായിട്ടും റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പാൻ ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻസിന് തുല്യമാണ് ഈ TDR റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ WHO ഈ TDR റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഒരു ടേം യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അവർ XDR റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയൻസ് ആയിട്ട് ഈ TDRനെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മാനുവലിൽ ഈ ടോട്ടലി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് TB എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം ഇല്ല. അതിന് പകരം ഈ പാൻ ഡ്രഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടലി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് TB അവർ XDRൻ്റെ വേരിയൻ്റ് ആയിട്ടാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വേരിയങ് ഫോം ഓഫ് XDR-TB ആയിട്ടാണ് അവരതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടലി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് TB എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ ഡ്രഗിനോടും സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഡ്രഗിനോടും എല്ലാത്തിനോടും കംപ്ലീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്ന TB ബാക്ടീരിയ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടോട്ടലി ഡ്രഗ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് TB അല്ലെങ്കിൽ TDR-TB എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഒരു ടേം കൂടെ ഉള്ളൂ ഈ യൂണിറ്റിനകത്തിൽ ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാൻ. അതാണ് NDM എന്ന് പറയുന്നത്. NDM, certain bacterial strains attain the New Delhi metallo-beta-lactamase 1 enzyme and they become resistant to a broad range of antibiotics. Emergence of NDM mutant strain is due to the accumulation of mutations in class 1 integron. Class 1 integron are genetic elements that play a major role in antibiotic resistance. So NDM എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഡൽഹി മെറ്റാലോ-ബീറ്റ-ലാക്ടമേസ് 1 എൻസൈം ആണ്. അപ്പോൾ ആ ന്യൂഡൽഹി മെറ്റാലോ-ബീറ്റ-ലാക്ടമേസ് 1 NDM എൻസൈം ഉള്ള ബാക്ടീരിയൽ സ്ട്രെയിൻസിന് ഒത്തിരിയേറെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പോൾ ഈ NDM1 മ്യൂട്ടൻ്റ് സ്ട്രെയിനുകൾ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്രത്തോളം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനോട് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാനുള്ള കാരണം അവരുടെ ക്ലാസ് 1 ഇൻ്റഗ്രോൺ ജീൻസിൽ വന്നിട്ടുള്ള മ്യൂട്ടേഷൻസാണ്. ക്ലാസ് 1 ഇൻ്റഗ്രോൺസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സ്പ്രെഡിങ്ങിന് മേജർ റോൾ വഹിക്കുന്ന ജീനുകളാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് NDM1. ആ NDM1 എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ദാറ്റ് മേക്ക് ബാക്ടീരിയ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു എ ബ്രോഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ബീറ്റാ-ലാക്ടം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ്. NDM1 എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എൻസൈം അതുള്ളത് കൊണ്ട് ബീറ്റാ-ലാക്ടം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനോടാണ് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെല്ലാം റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നത്. ബീറ്റാ-ലാക്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് പെൻസിലിൻ അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ്സും വരുന്ന ഗ്രൂപ്പാണ്. അപ്പോൾ പെൻസിലിൻ അതുപോലെ തന്നെ ആംബിസിലിൻ പോലെയുള്ള മേജർ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനോടെല്ലാം തന്നെ ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആവുന്നു. ദ ജീൻ ഫോർ NDM1 ഇറ്റ് വിൽ കോഡ് ഫോർ a large gene family that encode beta-lactamases. അപ്പോൾ ഈ NDM1 എന്ന് പറയുന്നത് ബീറ്റാ-ലാക്ടമേസസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഒരു ജീനാണ്. അത് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാർബാപിനമേസസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിനെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാർബാപിനമേസസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ഈ ബീറ്റാ-ലാക്ടമേസ് എൻസൈം അല്ലെങ്കിൽ ലാക്ടം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അവയെ നമ്മൾ സൂപ്പർ ബഗ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ കാരണം അവരൊരു ബ്രോഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ബീറ്റാ ലാക്ടം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനോടും ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ സൂപ്പർ ബഗ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ NDM എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത് ക്ലെപ്സിയെല്ല ന്യൂമോണിയയിൽ നിന്നാണ്. ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനുള്ള സ്വീഡിഷ് പേഷ്യൻറ്റിൽ നിന്നാണിത് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പം ഈ 2008 ഈ സ്വീഡിഷ് പേഷ്യൻറ്റിൽ നിന്നും NDM ഫസ്റ്റ് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തത്. അത് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തത് ക്ലെപ്സിയെല്ല ന്യൂമോണിയയിൽ നിന്നാണ്. അപ്പോൾ സ്വീഡിഷ് പേഷ്യൻറ്റിൽ നിന്നും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലെപ്സിയെല്ല ന്യൂമോണിയയിലായിരുന്നു NDM എന്ന് പറയുന്ന ഈ മ്യൂട്ടൻ്റായിട്ടുള്ള ജീൻ എൻസൈമിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന കാർബാപിനേമൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്ന ജീനുള്ള ആ NDM1 എന്ന് പറയുന്ന ജീനിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത്. പിന്നെ എസ്ക്രീഷ്യ കോളയിലും ക്ലെപ്സിയെല്ല ന്യൂമോണിയയിലും എല്ലാം തന്നെ ഈ എൻസൈം ഉണ്ടെന്ന് പിന്നീട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജീൻ ഫോർ NDM ക്യാൻ സ്പ്രെഡ് ഫ്രം വൺ സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ബാക്ടീരിയ ടു അനദർ. അപ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ വഴി ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഈ NDM1 ജീനിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതാണ് NDMൻ്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ NDM എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് അത് ന്യൂഡൽഹി മെറ്റാലോ ബീറ്റ ലാക്ടമേസ് 1 എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ നെയിം. അത് അങ്ങനെ ആ പേര് വരാൻ കാരണം ഒരു ഇന്ത്യൻ ഒറിജിനുള്ള സ്വീഡിഷ് പേഷ്യൻറ്റിൽ നിന്നാണ് അയാളുടെ ദേഹത്തു നിന്ന് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത ക്ലെപ്സിയെല്ല ന്യൂമോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നാണിത് ആദ്യമായിട്ട് ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഈ എൻസൈം കോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാർബാപിനേമൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ബീറ്റാ ലാക്ടം ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിന് എഗനിസ്റ്റായിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുന്ന എൻസൈം വിഭാഗത്തിനെയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബാക്ടീരിയകളെ നമ്മൾ അതായത് NDM1 എൻസൈമുള്ള ബാക്ടീരിയകളെ നമ്മൾ സൂപ്പർ ബഗ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ബ്രോഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സിനത് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്ലെപ്സിയെല്ല ന്യൂമോണിയയ്ക്ക് പകരം പുറമെ എസ്ക്രീഷ്യ കോളയിൽ നിന്നും ഈ NDM1 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ജീൻ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈം ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. NDM1ൻ്റെ ജീനിന് ഒരു ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു ബാക്ടീരിയയിലേക്ക് ഹൊറിസോണ്ടൽ ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ വഴി അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കഴിവുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ് മറ്റെല്ലാ ഓർഗാനിസത്തിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ മേജറായിട്ട് നോക്കിയേക്കുന്ന റെഫറൻസുകൾ. അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻസ്. താങ്ക് യു.